Morning. In previous sessions, we have seen various aspects related to the data structures, that is stacks, linked list, and also queues. We know that a queue is a data structure that allows first in, first out, FIFO. Whatever the element that is inserted first will be deleted first. Every queue has operations, that is inserting an element and deleting an element, what you call insert and delete. Say this. In general, queues can be implemented by using two ways. Number one is array representation. Second one is linked list representation like a stack. If you understood stack, then only you can easily understand queues applications and queues as well. In the case of queue, whatever the element that is inserted first will be removed first. Whatever the element inserted last will be removed last. That's why I told you this particular area is said to be a friend, and this particular area is said to be a rare. All insertions are done at rare. All deletions are done at friend. So this is a representation. Whatever the element that is inserted is at the rare side. Whatever the element that is deleted at friend side. We know that if you want to insert any element onto, a queue, we always check for queue is full or not. If you want to delete an element from the queue, we always check for a model. What is that? That is called as queue is empty. Amma manu intaku mundu queue operations enti, queue lo jarugutunnatuvanti activities enti అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే implementation of a queue. There are different ways of implementations. Queue implementation using arrays. We know that we have two categories of implementations. Number one is array implementation. Second one is linked list representation. Like a stack. ఇంతకు ముందు మనం stacks కూడా చేసామమ్మా. Stack using arrays, stacks using linked list. Stack implementation using arrays, stack implementation using linked list. అమ్మా మీకు stacks కానివ్వండి, queues కానివ్వండి, ఆ stack లో ఉన్న రెండు ప్రోగ్రామ్స్, queues లో ఇప్పుడు చెప్తున్న రెండు ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ల్యాబ్ రికార్డుకి ఒక రెండు వారాల ఎక్సర్సైజెస్ అండి. మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ గనక క్లాస్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే ల్యాబ్ మీరు సపరేట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మరలా చెప్తున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ నేమ్ ఇంటూ రోల్ నంబర్. సతీష్ మడిశెట్టి బుద్ధుండాల ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే ఫోన్ నంబర్ మీ రోల్ నంబర్ మార్చండ్రా. So in this case, otherwise I will delete him so that it is very easy for me. So in this case, queues can be implemented by using arrays or by using linked list. ముందుగా కొన్ని ఫంక్షన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్టాక్స్ వస్తే క్యూస్ ఈజీగా అర్థమవుతున్నాను అంతే. మీకు తెలుసు, if you want to have
a queue, you need to have a variable called a size. I'm defining a size value, define size. అంటే ఏమవుతుందమ్మా, we can say that maximum, sir మేము max అనుకుంటామండి. Okay, you can take max variable. చెక్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సైజ్ -1 we go for max -1, that's it. సైజ్ చెప్పాలి. క్యూ కూడా కొన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. మనం ఏ ఆపరేషన్స్ అనుకుంటాం, యూ కెన్ ఇన్సర్ట్. నేను క్యూ ఇన్సర్ట్ అన్నానండి ఫంక్షన్ పేరు. ఇన్సర్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్, బికాస్ we have to read the element that is to be inserted and you need to pass that element to the insert function. That's why there is a parameter called integer and there is another function called void q delete. There is no need to pass any argument to the delete function because whatever the elements in the front that will be deleted. And there is another function void show function. This is a function that can be used for showing, displaying the list of q elements. Q lo unnatvanti elements mottani cheptante. Alane if you want to write a program, you need to include a preprocessor directive. In this case, stdio.h, standard input output header file. మీరు గనక టర్బో సిలో యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ని యాడ్ చేసుకోండి. గెట్ సిహెచ్ సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్, మీరు గనక ఆన్లైన్ ఎడిటర్ లో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటే కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గెట్ సిహెచ్ సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ అక్కడ పని చేయవు. తర్వాత అండి క్యూకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మనం చెప్పాలి. ఇంటీజర్, అక్కడ స్టాక్ ఎలా అయితే స్టాక్ ఆఫ్ సైజ్ అన్నామో ఇక్కడ కూడా క్యూ ఆఫ్ సైజ్ అంటాము. అక్కడ టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అన్నాను, ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. దిస్ ఈజ్ ద ఇనిషియలైజేషన్. మర్చిపోకండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Initially, both front and rear are pointed at -1. -1 దగ్గర పాయింట్ చేస్తాయి. -1 అంటే ఏంటి, ఇది array అండి. This is called array of a queue. 0, 1, 2, 3 something something up to 10. 9. Initially front is equal to -1, rear is equal to -1, which means that no elements in the queue. Elements లేవండి. ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తారో ఇలా వెళ్ళిపోతారో, ఎక్కడైతే ఇదేమో రేర్ అవుతుంది, ఇదేమో ఫ్రంట్ అవుతుంది. మీకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని డయాగ్రమాటిక్ గా చెప్పాను. ఆల్ డిలీషన్స్ విల్ బి డన్ ఎట్ ఫ్రంట్, all insertions will be done at rear. Insertions అన్ని రేర్ లో జరుగుతాయి, డిలీషన్స్ అన్ని ఫ్రంట్ లో జరుగుతాయి. అందుకే ఇక్కడ రాసిన ఫంక్షన్స్ చూడండి, ఇన్సర్ట్ అనే ఫంక్షన్, డిలీట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్, డిస్ప్లే ఫర్ షో అనేటువంటి ఫంక్షన్. మరి ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలండి. మీరు గమనించాల్సింది గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టాక్స్ ఏదైతే రాశారో ఇక్కడ కూడా సేమ్ గానే ఉంటుంది, జస్ట్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ వస్తాయి అంతే. మీరు ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఏం చేస్తున్నారండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ వేరియబుల్స్. ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ టు బి ఇన్సర్టెడ్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ వాల్యూ, ఆర్ యూ కెన్ సే ఎలిమెంట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ చాయిస్ వాల్యూ, అంటే మెనూ డిస్ప్లే చేశాక మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తారా, డిలీట్ చేస్తారా, డిస్ప్లే చేస్తారా, ఎగ్జిట్ అయిపోతుందా. And we have to take while of 1 true అయ్యేంత వరకు, printf \n q operations లేదా q implementation using arrays.
printf \n 1 insert element onto the queue, 2 delete an element from the queue, 3 show the elements from the queue, 4 \n 4 I go for exit. ఒక మెనూ డిస్ప్లే అవుతుంది చూసారు కదా. క్యూ ఆపరేషన్స్ ఎరేస్ అని 1 అంటే ఇన్సర్ట్, 2 అంటే డిలీట్, 3 అంటే షో, 4 అంటే ఎగ్జిట్. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను printf \n enter your choice, enter your option 1 to 4 లో ఏదని ఇవ్వాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అయితే ఇన్సర్ట్, 2 అయితే డిలీట్, 3 అయితే షో, 4 అయితే ఎగ్జిట్. మీరు 9 అని ఇచ్చారనుకోండి, దట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. అందుకే మీరు స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్ లో డిఫాల్ట్ అని రాసి ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎంటర్డ్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఇనీషియల్ గా నేను రాసినటువంటి కోడ్ చూడండి అన్న. వాల్యూ తీసుకున్నాను, that is to be inserted. I go for a choice. అంటే మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, డిలీటా, డిస్ప్లేనా లేదా ఎగ్జిట్. ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అన్నాను, ఓకే చాయిస్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వి గో ఫర్ స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్. స్విచ్ ఆఫ్ సిహెచ్. అమ్మ మెయిన్ ఫంక్షన్ మొత్తం కూడా లింక్డ్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినా ఇదే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఎరే రిప్రజెంటేషన్ అయినా ఇదే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి రాస్తున్నాను అంతే. కేస్ 1 నేను అడుగుతాను, కేస్ 1 అంటే ఏంటమ్మా, ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్. printf \n enter the element to be inserted, enter element to insert. బాబు ఏ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, scanf %d, it is a type of integer and the variable name is value. పైన చెప్పాం కదమ్మా మెయిన్ ఫంక్షన్ లో వాల్యూ అని చెప్పాం కదా, దీనిలోనే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, we need to have a function QInsert of value. This is called as a function call. QInsert is a function call. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాసాం కదా QInsert అని. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్, దాన్ని ఏమంటారు, ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్. This is called as a function calling and there is a function definition. తర్వాత మనం రాయబోయేది ఏంటమ్మా, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ కేస్ 2. కేస్ 2 లో మనం డిలీట్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏంటి అని అడిగే ఛాన్స్ లేదు. సింప్లీ we go for q delete of, q delete open and close, break. Case 3 we are going to display the elements in a queue, then we go for show, break. Case 4 we go for exit. turbo editor లో exit or exit of 0 parameter అడుగుతుంది. ఏది కాదు, there is an option called default. Default అయితే here I am writing printf \n entered incorrect option, entered incorrect option, try again, entered incorrect option, try again అని చెప్పి స్విచ్ క్లోజ్ చేశాను, వైల్ క్లోజ్ చేశాను, మెయిన్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేశాను. అమ్మా ఇస్ ఇట్ క్లియర్, అర్థమవుతుందా? సో నేను ఫంక్షన్ లో దానికి క్యూ కి స్టాక్ కి ఉండేటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, క్యూ కి స్టాక్ కి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్. స్టాక్ లో we have only one element that is called as top. All insertions and deletions are done at one end. Insertions అయినా deletions అయినా ఒకే ఎండ్ లో జరుగుతాయి, అదే టాప్. క్యూ అలా కాదండి. All insertions are done at one location, that is called as array.
all deletions will be done at one location called, దాన్ని ఏమంటారంటే we call it as a friend. We call it as a friend. ఒకటేమో ఒక ఎలిమెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది, ఇంకొకటేమో ఇంకొక ఎలిమెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది. నాన్న 430కి ఆబ్సెంట్ రాసుకో. 430 ఆబ్సెంట్. వాడు కెమెరా ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇలానే ఉంటది, కెమెరాలు కూడా ఆన్ చేయకపోతే. 4430 సిఆర్ రెస్పాండ్ అవ్వమ్మా. yes sir 430 ఆబ్సెంట్ రాసుకోండి. okay నీ sir కెమెరా కూడా సరిగ్గా ఉండాలి, నీ కెమెరా కూడా సరిగ్గా ఉండాలి. ఆ 430 అనేవాడు కెమెరా ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు బయటికి ఎక్కడికో, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాడు. సరే, నెక్స్ట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ 415 నువ్వు చెప్పమ్మా. క్యూలో ఇన్సర్షన్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఇన్సర్షన్స్ రేర్ లో సార్. డిలీషన్స్ ఫ్రంట్ సార్. ఓకే, 236 నువ్వు చెప్పు. క్యూ ఫుల్ అయిందా లేదా ఎలా తెలుసుకోవాలి? అదే ఫ్రంట్ అర్థం కాదు. Whether queue is full or not, how would I check? అదే వేరే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ అవుతాయి కదా, అది రేర్ దగ్గర రేర్ ఈక్వల్ టు -1 అయితేను రేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -1 కాదురా, అది టాప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -1 స్టార్ట్ చెప్తున్నావు. రేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1, అక్కడైతే టాప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1. ఓకేనా? ఇన్సర్షన్స్ అన్ని జరుగుతుంది ఎక్కడ? రేర్ దగ్గర. కాబట్టి ఇన్సర్షన్స్ అన్ని రేర్ దగ్గర జరుగుతున్నాయి కాబట్టి రేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -1 కాదా చెక్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ గో ఫర్ ఎ ఫంక్షన్ వాట్ యు కాల్ క్యూ ఇన్సర్ట్. నేను ఏం చేస్తున్నాను, క్యూ ఇన్సర్ట్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నానమ్మా. మీకు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. వన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక్కసారి మరలా ఎగ్జిక్యూషన్. ఎందుకంటే ఎరే ఇంప్లిమెంటేషన్ అర్థమైపోతే మీకు ఈజీగా లింక్డ్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అర్థమవుతుంది. ఎందుకండి అంటే సింపుల్. లింక్డ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ ఉండే వాల్యూకి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమో we have a node value -1 అవుతుంది. అదే గనక లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ గనక తీసుకున్నట్లయితే we are going to have null అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? null అవుతుంది. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అదొకటే. అక్కడేమో -1 రాసుకుంటాం, జీరోలతో చెక్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ గనక తీసుకున్నట్లయితే we always check for null values. ఏదైనా null value ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాము. This is the difference between this linked list and also a array implementation. Array implementation కి దానికి వచ్చేటువంటి డిఫరెన్స్ అదేనండి. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. We go for note. Okay, how to insert, how to delete these elements. చూడమ్మా, I want to insert an element onto the queue. ఒక ఎలిమెంట్ ని క్యూ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా చూడండి. క్యూ ఇన్సర్ట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ పారామీటర్ కాల్డ్ వాల్యూ. గుర్తుందా? స్విచ్ ఆఫ్, CH, చాయిస్, కేస్ 1 we have to enter the element to be inserted. తీసుకుంటాను, రైట్. నెక్స్ట్ దాన్ని ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a function call. Whenever there is a function call, control transfer to this location. Q insert అన్నాను. Here I am checking the condition. Is it rare is equal to size -1? అంటే total elements 10 అండి. Number of elements ఎంత? Size. Size is equal to 10. Size -1 అంటే ఎంత? 9. What is rare? Rare is nothing but an element where we are inserting the data. If rare is equal to 9 అయి ఉంటే అంటే క్యూ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది కదమ్మా. క్యూ ఈస్ ఫుల్, నథింగ్ ఈస్ అలౌడ్ టు ఇన్సర్ట్. బాబు క్యూ ఫుల్ అయిపోయింది, which means that this is
overflow condition. Next, అలా కాదండి, అలా కాదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసేదే క్యూలో, ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవమ్మా. ఇఫ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, ఇది క్యూ అండి, ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు, ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. కాబట్టి ఫ్రంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? -1 దగ్గర ఉంది. రేర్ ఎక్కడుంది? -1 దగ్గర ఉంది. ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అయితే ఏం చెప్పాను? యూ బెటర్ టు పాయింట్ దిస్ ఫ్రంట్ వాల్యూ టు 0, ఎందుకంటే the first element to be deleted is front. Rare value will be incremented. Rare value is -1 ఉంది. -1 plus 1 ఎంతమ్మా? 0. Again rare is pointed here. Q of rare is equal to value. Q of rare is equal to value. Q లో rare అనే పొజిషన్ లో వాల్యూని ప్లేస్ చేసాం. ఇన్సర్షన్ సక్సెస్. నెక్స్ట్ మరలా ఇన్సర్ట్ అన్నానండి. I want to insert a 20. Rare is equal to, rare ఎంతమ్మా? 0నే ఉంది. Size -1 9 కాదండి, ఎల్స్కి వచ్చాను. ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఈ ఇఫ్ అనేటువంటి దీనికోసం మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. రేర్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. రేర్ ఆల్రెడీ దీన్నే పాయింట్ చేసింది. ఇప్పుడు రేర్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. క్యూ ఆఫ్ రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. ఇన్సర్షన్ సక్సెస్. మరలా రిపీట్ అయ్యానమ్మా. Q, rare ఎంత? 1. 1 is equal to 9. No. కాబట్టి rare plus plus, rare will be pointed here and then 30. ఇలా 40, 50, 60. Now, ఇప్పుడు rare 5 ఉంది. సైజ్ ఎంత ఇక్కడ? 6 కదండి. 6 కాబట్టి 0 to 5 ఉంది. ఇప్పుడు rare value 5. Rare is equal to 5 is equal to size -1. Yes. Q is full, nothing is allowed to insert. Babu, Q full అయిపోయింది. You are not supposed to insert anything onto the Q అనేటువంటిది ఒక ఫంక్షన్ చెప్తాను. Now, what about Q delete operation? Q అనేటువంటిది delete operation ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం? void Q delete. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. There are two options here. If front is equal to -1 అంటే ఏంటండి? డిలీషన్ జరిగేది ఎక్కడ? డిలీషన్ జరిగేది ఎక్కడ? ఫ్రంట్ లో. ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఆర్ కండిషన్. ఫ్రంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రేర్. ఫ్రంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రేర్. అసలు ఇలాంటి సందర్భం ఎప్పుడైనా వచ్చింది అంటే ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అయినా అంటే క్యూ ఎంటీనే కదండి. ఫ్రంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రేర్ అయినా, ఫ్రంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రేర్ అయినా, దెన్ వి గో ఫర్ క్యూ ఈజ్ అండర్ ఫ్లో. బాబు ఫ్రంట్ అనేటువంటిది -1 అయింది, లేదు ఫ్రంట్ అనేటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ రేర్ అయింది. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా సరే, దెన్ వి గో ఫర్ క్యూ ఈజ్ అండర్ ఫ్లో. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డిలీట్ అన్ ఎలిమెంట్. ఎందుకంటే if you want to delete, you need to check for underflow condition. What is underflow? If the queue is empty, you are not supposed to delete an element. Queue empty అయితే, queue empty అయితే మీరేం delete చేస్తారు? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అలా కాదనుకోండి, ఎక్కడ డిలీషన్ ఉంటుందమ్మా? క్యూ అనేటువంటిది ఎరే, క్యూలో ప్రింట్ అనేటువంటి లొకేషన్ లో ఎలిమెంట్ ఉంది. కాబట్టి printf అని చెప్పేసి ద ఎలిమెంట్ టు బి డిలీటెడ్, ద ఎలిమెంట్ ఈస్ డిలీటింగ్ క్యూ ఆఫ్ ఫ్రంట్ అని ప్రింట్ చేసుకుంటాను. ద ఎలిమెంట్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ ఈజ్ డిలీట్ చేస్తాను. ఫ్రంట్ వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద క్యూ. నౌ ద ఫ్రంట్ వాల్యూ ఈస్ పాయింటెడ్ హియర్. The front value is pointed here. Rare value is pointed here. Whenever element is deleted, front will be incremented by 1. అదే కనుక లింక్డ్ లిస్ట్ అయినట్లయితే దాని మెమరీని ఫ్రీ చేస్తాం, because that is a dynamic memory allocation. But this is what? This is called a normal
normal static allocation. That's why. Next one. Here we go for another function called void display function. You may use either show or display. Means to and function names అనేవి user defined names amma. User defined names. If rare is equal to -1, rare is equal to -1, printf q is empty. మీరు ఎలాంటి కండిషన్స్ వేరే ఆప్షన్స్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఒకే కండిషన్ రాయాలని రూల్ అయితే లేదండి. else you need to take a variable called integer variable I. ఏం చేద్దాం? printf \n q elements or q elements అని చెప్పి ఫర్ లూప్ తీసుకోండి. for I is equal to friend, I is less than or equal to rare, I value will be incremented. printf %d q of I. అక్కడ కూడా మనం ఇంతకుముందు ఏం తీసుకున్నాం? టాప్ తీసుకున్నామండి. అక్కడైతే స్టాక్ కాబట్టి టాప్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, టాప్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడైతే ఫ్రంట్ అండ్ రేర్. దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ implementation of queues using arrays. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి కాంపోనెంట్ ఏనమ్మా, చూసుకోండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. జస్ట్ 1 second. ఓకే రైట్. చూడండి అన్న, ఏం తీసుకున్నాను? స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్ అని చెప్పాను. సైజు మెన్షన్ చేసుకున్నాను. క్యూ సైజ్ ఈజ్ 10. క్యూ ఇన్సర్ట్, సార్ మేము ఆప్షన్స్ ఎట్లయినా మార్చుకుంటామండి. మీరు క్యూ ఇన్సర్ట్ నేను ఇలా రాశాను, దీన్ని హంగేరియన్ నోటేషన్. జావా ఫ్యూచర్లో జావాలో ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఇలా రాస్తూ ఉంటారు. క్యాపిటల్ లెటర్, స్పేసెస్ లేకుండా నెక్స్ట్ వర్డ్ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్ గా ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాస్తూ ఉంటారు. మీకు సార్ మాకెందుకు సార్ ఈ కష్టం, మొత్తం స్మాల్ లెటర్ రాసుకుంటాం. ఇబ్బంది ఏమీ లేదు, యూ కెన్ యూస్ స్మాల్ లెటర్స్. క్యూ ఇన్సర్ట్, క్యూ డిలీట్, డిస్ప్లే ఆర్ యూ మే యూజ్ షో. నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం క్యూ INSERT క్యూ డిలీట్ షో అనే ఫంక్షన్ చెప్పాను. క్యూ ఆఫ్ సైజ్ అన్నాను. ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, వాల్యూ ఏంటి, చాయిస్ ఏంటి? క్యూ యూజింగ్ అరేస్, ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, డిస్ప్లే, ఎగ్జిట్. ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. చాయిస్ తీసుకున్నాను. బాబు ఎలిమెంట్ ఏది ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్. ఎస్, వాల్యూ తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత క్యూలో క్యూ ఇన్సర్ట్ అనేటువంటి ఒక వాల్యూ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను, క్యూ ఇన్సర్ట్. క్యూ డిలీట్ అనేటువంటి కేస్ 2, డిస్ప్లే అనేటువంటి ఫంక్షన్ కేస్ 3, డిఫాల్ట్ అయితే కేస్ 4, అయితే ఎగ్జిట్. అయితే చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఎగ్జిట్ సపోర్ట్ చేయదు, అందుకోసం అక్కడ రాయలేదు నాన్న. క్యూ ఇన్సర్ట్ అన్నానమ్మా. రేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అయి ఉంటే క్యూ ఈజ్ ఫుల్. రేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అయి ఉంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ అంటారు. నథింగ్ ఈజ్ అలౌడ్. ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేకపోతే కనుక ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నోడ్. అదే ఫ్రంట్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, రేర్ ++ క్యూ ఆఫ్ రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. ఎస్, దిస్ ఇస్. ఇన్సర్ట్ అన్నానమ్మా. ఇన్సర్ట్ అన్నాను. వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్ 10. వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్ 10. ఒక క్యూలోకి 1 అనేటువంటి ఆప్షన్ వచ్చింది, 10 అన్నాను. ఇన్సర్షన్ సక్సెస్. 1 అన్నాను, 20ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. 3 అన్నాను. డిస్ప్లే ఫంక్షన్ చూడండి 10 and 20. అదే కనుక స్టాక్ అయి ఉంటే టాప్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 20, దెన్ 10. 20, 10 అనేటువంటిది మీకు వచ్చేది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అని చెప్పాను, 10, 2 అని చెప్పాను. ఎలిమెంట్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ ఈస్ 10.
Again, I am typing 2. Again, I am typing 2. That is, Q is, ఇప్పుడు 3 అని చెప్పాను. Q is empty. 1 అన్నాను, 10 తీసుకున్నాను. సో ఇలా మీరు క్యూలోకి ఒక ఇన్సర్ట్ అనేటువంటి ఆపరేషన్, డిలీట్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ మనం 548. నువ్వెవడోరా, మనిషివే కనపడవు. లైట్కి ఎదురుగా నువ్వు కూర్చోరా, లైట్ ఎదురుగా నువ్వు కూర్చో. లైట్ నీ వెనక ఉండకూడదు. నాకేంటి అక్కడ వెనక ఒక లైట్ లేదా సన్లైట్ తప్ప ఏం కనిపించట్లా. నువ్వేం చేస్తున్నావు తెలియాలి కదా, చీకట్లో ఎందుకు? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ we go for the next element, what you call queue using linked list. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అమ్మా ఇది, క్యూ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసాం? హియర్ వి గో ఫర్ defining a queue operations by using arrays. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లింక్డ్ లిస్ట్. డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదండి. queue operations using linked list. Instead of -1, we are going to keep null value. ఏం చెప్తాం? null value చెప్తాం. See, linked list is a dynamic memory, whereas array is nothing but static memory. అందుకే ఇక్కడ నోడ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మెలాక్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం, మెమరీని ఖాళీ చేసేటప్పుడు ఫ్రీ అనేటువంటి ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. రెండు, దానికి దీని డిఫరెన్స్. ఇక్కడ సైజ్ అనేటువంటిది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సైజ్ ఇంపార్టెంట్. సైజ్ అనేటువంటిది నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదండి, బికాస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ డైనమిక్ మెమరీ ఎల్లోకేషన్. 562 ఇంకోసారి కెమెరా ఆఫ్ చేస్తే డిలీట్ చేస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్. సో మనకి ఇన్సర్ట్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు డైనమిక్ గా మెమరీని ఎల్లోకేట్ చేసుకోవాలి. అయిపోయిన తర్వాత దాని యొక్క మెమరీని ఫ్రీ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండమ్మా, నోట్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయో కొంచెం రెండు పాయింట్స్ ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. నేను కొంచెం టైం సేవ్ చేయడం కోసం నేను కాపీ చేసి ఆ టైప్ చేసిన ఫంక్షన్ ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంకొక 13 minutes ఉంది, మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, అందుకోసం. సో in the case of linked list, we always concentrate on a node structure. గుర్తుంది కదమ్మా? First we have a node structure. నోడ్ ఉంటుంది. ఈ నోడ్ లో ఏముంటాయి మనందరికి తెలుసు. Every node contains data field as well as pointer to the next. ఇక్కడ ఇలా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడే సెమీకోలన్ పెట్టేసి మీకు స్ట్రక్చర్స్ లో చెప్పాను. స్ట్రక్ట్ node star front is equal to null, pointer type rear is equal to null. ఇలా కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ is equal to null, rear is equal to null. అలానే ఫంక్షన్స్ చూడండి, ఇన్సర్ట్, డిలీట్ అండ్ డిస్ప్లే ఆర్ ఏ షో ఫంక్షన్స్. అమ్మా మెయిన్ ఫంక్షన్ అంతా కామనే. వాల్యూ ఇవ్వండి, చాయిస్ తీసుకోండి, వాల్యూ ఇవ్వండి, చాయిస్ తీసుకోండి. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇన్సర్ట్ అయితేనేమో ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, డిలీట్ అయితేనేమో డిలీట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, లేదా డిస్ప్లే అయితేనేమో డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఇన్సర్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ అలా వర్క్ అవుతుంది. First, if you want to go for insert, there is a parameter called a value. Insert చేయడానికి ఏం కావాలి? ఒక పారామీటర్ కావాలి. ఆ వాల్యూనే కదా పారామీటర్. సో స్విచ్ కేసులో గుర్తున్న మెయిన్ ఫంక్షన్ లో కేస్ 1 printf enter element to be inserted,
scanf percentage d element. జాగ్రత్త చూడండి. struct pointer type new node. New node is equal to, we are allocating the memory. ఏం చేసామమ్మా? we are allocating memory అంటే కొత్తగా న్యూ నోడ్ క్రియేట్ అయింది. Consider this is a new node. New node consists of two parts. One is called data. Second, next changes and new node arrow data is equal to value. For example, 10. New node arrow next is equal to null. Very good. Already front lo entundamma null. Rear lo entundamma null because q is empty. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? if front is equal to null, ఫ్రంట్ లో గనక ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ అయ్యి ఉంటే ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్, రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇనీషియల్ గా ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్, రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఏం చేయమంటున్నాను? సో దిస్ విల్ బి ఏ ఫ్రంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేర్. ఎందుకంటే ఇంకెటువంటి నోట్స్ లేవమ్మా, అందుకోసం అదే ఫ్రంట్ అవుతుంది, అదే రేర్ అవుతుంది. కాదండి, for example, this is 10. For example, this is a front. This is 20. This is 30. Now, this is rare. ఇలా ఉందమ్మా. న్యూ నోడ్ ని క్రియేట్ చేయండి. న్యూ నోడ్ లో డేటాని ప్లేస్ చేయండి. న్యూ నోడ్ ఆరో నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నల్ అని చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ దా బాగానే ఉంది. ఇదే కదమ్మా. ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్లా అండి? కాదు. కాబట్టి ఏం చేశాను? రేర్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడమ్మా, రేర్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జాగ్రత్త గమనించాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ. రేర్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఈ రేర్ వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేర్ ఆరో, what you call new node. Rare is equal to new node. Rare is equal to new node. Now, after insertion, your function represents both. ఒక నోడ్ ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు ఫ్రంట్ వాల్యూ అంటే అదే ఫస్ట్ నోడా కాదా చెక్ చేసుకోండి. అదే ఫస్ట్ నోడ్ అయితే గనక ఫ్రంట్ రేరు దాన్నే పాయింట్ చేస్తాయి. కాకపోతే మనం ఏం చేయాలి? కొత్త నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్త నోడ్ని క్రియేట్ చేసి ఆ నోడ్ని తీసుకెళ్లి రేర్ ఆరో నెక్స్ట్ అనాలి. తర్వాత రేర్ అనేటువంటి వాల్యూ న్యూ నోడ్కి అనేటువంటిది అప్డేట్ అవుతుంది. సే దిస్ struct new node. What is that? Struct new node. ఒక కొత్త నోడ్ని క్రియేట్ చేశాను. న్యూ నోడ్ ఆరో డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. ఓకే. న్యూ నోడ్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. If front is equal to null, both the elements pointed to new node because this is only the node in the queue. Otherwise, rare arrow next is equal to, ikkada front value undi, data value idi, rare idamma, rare value next is equal to new node antanu. New node ni rare is equal to new node antanu. Insertion success ani cheppanu. This is the process for inserting an element. Onto the queue. What is the procedure for deletion? Deletion kit. Amma deletions anni ekkadi nunchi jarugutayi? Front దగ్గర నుంచి జరుగుతాయి. All deletions will be done from front side. అదే ఫ్రంట్ నల్ ఉంటే క్యూలో ఏం లేవనే కదా. If front is equal to null, queue is empty. ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రంట్ వాల్యూ గనక నల్ అయి ఉందనుకోండి, క్యూ ఎంటీ అయినట్టే. ఆ తర్వాత లేదనుకోండి అమ్మా, we have to, ఇదిగోండి ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఇది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 3, 4 నా దగ్గర ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. Here this is a front and this is a rear. Otherwise, we are going to create a temporary pointer variable which points to front.
ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ ఆరో నెక్స్ట్, ఇదే కదమ్మా. డిలీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆరో డేటా అంటే 2 అవుతుంది. Then I am going to free up a temporary variable called temp. So this is the function. This is the function struct node star temp. Front is equal to front arrow next. Printf deleted element is temp arrow data, and then I am freeing up the memory that is already allocated to the temporary variable or deleted element. Delete చేసినటువంటి ఎలిమెంట్ కి మెమరీని డీఅలోకేట్ చేసుకోవాలి. అయిపోయింది. నౌ డిస్ప్లే ఫంక్షన్. డిస్ప్లే అయినా షో అయినా ఒకటేనమ్మా. void display front is equal to null, q is empty, no elements are there to display. q ఖాళీగా ఉంటే మీరేం డిస్ప్లే చేస్తారండి? q అనేటువంటిది ఎంటీగా ఉంటే మీరేం డిస్ప్లే చేస్తారు? చేయలేరు. అందుకోసం లేదండి అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఏ టెంపరరీ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఫ్రంట్, వైల్ టెంప్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు ఏం చేయాలి? టెంప్ ఆరో డేటాని ప్రింట్ చేస్తాను. టెంప్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్కి వెళ్తాను. అంటే చూడండి, మీకు ఇక్కడ నోడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నోడ్ ఉంది. ఈ నోడ్స్ మొత్తాన్ని 1 by 1 నల్ అయ్యేంత వరకు. నల్ వచ్చింది, అందుకే లాస్ట్ లో చూడండి ఎలిమెంట్. అంటే ఎలా ప్రింట్ అవుతుందంటే మీకు ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి మీకు స్టాక్ ఏదైతే ఉన్నాయో అదేనండి. 2 3 4 5 something like this. Our intention is to print this. This is the rear value, this is the front value. Initially we start with temp. Temp arrow data anu print chestanu. Temp arrow next is not equal to null eltanu. Temp arrow next is not equal to null. Temp arrow next is equal to null అవుతుంది ఇక్కడ. అందుకోసం ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసి అంటే 2 ప్రింట్ అయింది, 3 ప్రింట్ అయింది, 4 ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసి 5 ప్రింట్ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడం కోసం నల్ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేశాను. సో and the program for this one is to have, చూడమ్మా, ఎప్పుడైనా క్యూ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్ కానీ క్యూ స్టాక్స్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్ కానీ మీరు రాసేటప్పుడు ఆల్వేస్ బెటర్ టు సెలెక్ట్ ఇంక్లూడ్ ఏ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ మెమరీ అలొకేషన్ కోసం. కానీ స్ట్రక్ట్ నోడ్ చూసారా, నోడ్ డేటా ఫీల్డ్ స్టార్ నెక్స్ట్, ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్, రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. క్యూ ఇన్సర్ట్ అన్నాను, డిలీట్ అన్నాను. అమ్మా డిలీట్ అని రాయకూడదు. ఇక్కడ చూడండి, మీరు గమనిస్తే సార్ మేము డిలీట్ అని రాయొచ్చు కదా, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ రాశారు కదా. ఇన్సర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ కీవర్డ్, బట్ ఇన్ C++ delete is a keyword that can be used for a deallocation of memory. అందుకోసం మీకు చూడండి బ్లూ కలర్ లో కనిపించింది అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as a keyword. కీవర్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ నేమ్ గా వాడకూడదు. ఫంక్షన్ నేమ్ గా కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు. అందుకోసం డిలీట్ క్యూ అన్నాను అనుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. అలానే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫంక్షన్ చూడండి, సేమ్ స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్ కానీ వైల్ కానీ మెయిన్ ఫంక్షన్ అంతా మామూలేనండి. ఇన్సర్ట్ అన్నాను. అలానే ఆన్లైన్ కంపైల్ కాబట్టి గెట్ సిహెచ్లు సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఎల్ రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇన్సర్ట్ అన్నాను, డిలీట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ రాశాను, డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రాశాను. చూడమ్మా, క్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఇన్సర్ట్ అన్నానండి, వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్ 10. ఇన్సర్ట్ అన్నానండి, వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్ 20. 1 అన్నానండి, 30. ఎస్. సో నేను ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ది ఎలిమెంట్స్ హియర్. చూసారండి, ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఎలిమెంట్స్ డిస్ప్లే చేస్తే చూడండి ఎట్లా ఉందో. 10 ఇంప్లాయిస్ అంటే నెక్స్ట్ అని అర్థం. నేను డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రాశాను కదా, డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రాశాను చూడండి, డిస్ప్లే అని ఇక్కడ రాశాను. %d యారో వాడాను. యారో అంటే మీకు ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తాయి నీట్ గా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో.
ఇక చూడమ్మా 10, 20, 30 లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమైంది నల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా 3 అన్నాను అనుకోండి, ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవు. సో నథింగ్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ బికాస్ క్యూ ఈస్ ఎంప్టీ. 1 అన్నాను, 10 ఇన్సర్ట్ చేశాను, 2 అన్నాను, డిలీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 10, డిలీటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 10. ఆ తర్వాత 3 అన్నాను, క్యూ ఈస్ ఎంప్టీ. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద క్యూ by using arrays, by using linked list. ఈ విధంగా క్యూస్ ని arrays ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, అలానే లింక్డ్ లిస్ట్ ద్వారా కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ స్టాక్స్ యూజింగ్ arrays, స్టాక్స్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్, క్యూస్ యూజింగ్ arrays, క్యూస్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్, ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ 2 వారాల ఎక్సర్సైజెస్ మీ ల్యాబ్ లిస్ట్ లో, మీ ల్యాబ్ కి సంబంధించి 2 వారాల ఎక్సర్సైజెస్ అమ్మా. అవన్నీ రికార్డ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కసారి నేను నిన్న పంపించినప్పుడు స్టాక్స్ పంపించాను, ఇవాళ కూడా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూస్ కూడా పంపిస్తాను. మీరు ఒక అబ్జర్వేషన్ లాంటి దానిలో నోట్ చేసుకోండి, ఆన్లైన్ కంపైలర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. కంటిన్యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.